पाकिस्तान नूं बुरी खबर सुन के ते जवान कंधा नूं मुक्के मारन लग पिया। परदेश एडा वड्डा उहनूं दुख लब्भा ते अगों हत्थां चों खून निकलण लग पिया। मुड़ियां डेरेदियां ने फटफट उहनूं फड़िया। उहने आख्या बेवकूफा की हो गई, क्यों इस तरह दे काम पिया करने, तेरे हत्थ खूनो खून हो गए ने। उहने आख्या नहीं मैं उहनूं नहीं छड्डना, उहदी फलां ढीं कीता। कहंदे दस होया कि क्यों इतना गुस्से च आ गए। इतनी देर च पाकिस्तान नूं कॉल आई ते अम्मा नाल फोन ते गल करन लग पिया, नाल जोर जोर दा रोण लग पिया ते नाल कहंदा अम्मा मैं पाकिस्तान आवन लिया, आके दवां नूं कतल मैं कर देना। अगू अम्मा दी है कि पुत्र ना तू गुस्सा कर, दफा कर, उस बेवकूफ ने जिहड़ा काम करना सी वो कर गई है, साडे वास्ते वो मर गई। उन्हें आख्या अम्मा ना, जितनी देर तक हकीकत च मैं नहीं मारांगा इतनी देर तक उन्हें नहीं मरना, मैं पाकिस्तान आके उन्होंने मारांगा। अगू अम्मा हथ बन के रोए कि पुत्र इस तरह की बेवकूफ़ी तू नहीं करनी, तू उत्थे ही रह, दफा कर उन्होंने। अगू मुड़िया भी आख्या हाला जी असीं नूं ढेर समझाने पे लेकिन साडी गल कोई नहीं सुनदा पिया। अम्मा ढेर रोई। उन्हें आख्या अम्मा फोन बंद कर, मैं टिकट कराण लिया तो मैं पाकिस्तान आवन लगा। उन्हें जनाब फोन बंद कर दिता। अगू अम्मा काला करदी रही। मुड़िया आख्या चुक लिया अम्मा दा फोन, क्यों तंग करन लगे, तेरी अम्मा नूं किरे कुछ हो गया तो फिर। उन्हें आख्या हुंदा ते होवे, हुण मैं पाकिस्तान ही जाऊंगा। ढेरों ना समझाया। उन्हें आख्या नहीं मैं एमरजेंसी टिकट करा के ते पाकिस्तान चला। उन्हें जनाब काम भी छड्ड दिता। उस तो बाद जनाब टिकट एमरजेंसी लैके ते पाकिस्तान टुर गया। अगू मुड़िया ने दस दित्ती ऐसी कि इस तरह खाला जी ये आ रहा है ते इनू कंट्रोल करियो, ये ना होवे कोई कम वाजे। अगू अम्मा जिहड़ी है एयरपोर्ट ते पहुंच गई नाल अपने भरा नूं लैके। जूं ही एयरपोर्ट तों लत्था ये अगू काबू नहीं सी आउंदा पिया। उन्हें आख्या अम्मा जी मैं तुहाडे नाल नहीं जाना, मैं जिहड़ा उत्थे ही जाना, जाके पहला कतल करांगा फिर मैनू ठंड पवेगी। अगू मामा जिहड़ा चंगा तगड़ा सी उन्हें बाह फड़ के ते फटाफट जबरदस्ती गड्डी च बिठाया। इनू आख्या चुप करके बह जा। अम्मा रोवे, पैरां नूं हथ लाए, लेकिन यह आखे कि नहीं अम्मा हुण जो मर्जी हो जाए, मैं जिन्नी देर तक उन्होंने कतल नहीं करना इन्नी देर तक मैनू सुकून नहीं आवना। मामे ने ढेर रोकिया, गड्डी जिहड़ी है तोड़ घर जिसले पहुंचे फिर भी मामे ने जबरदस्ती अंदर खड़िया। सारे महल्ले दे तकन ला पे। इनू होया कि ज़ाहिरी गल पता तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ कि ਇਹਦੀ भैन जिहड़ी है किसी नाल नस गई है, लेकिन यह नहीं सी पता नसी किहदे नाल है। अगू अम्मा जिहड़ा उत्थे कमरे 'च बिठाया, पानी शानी पिलाया। उन्हें आख्या पुत्र सबर कर जा, ना तू इन्ना गुस्सा कर, मेरा कला कला तू पुत्र है, जे तू भी किसी पासे लग गया तो मैं किधर जाऊंगी। बुढ़ी अम्मा का ख्याल कर लै। उन्हें आख्या अम्मा तू समझ के तेरा मुड़ा हुण मर गया है, हुण इन्हें नहीं छड़ना, मैं गैरत ते हुण कतल करने ही करने ने, जो मर्जी हो जे। वो जनाब उन्हें जबरदस्ती उथों घरों जिहड़ा निकल आया। जिसे घरों निकलिया छड़ छड़ा के अगू अम्मा मगर मामा मगर अगू पिछू पता की तूने पिंड चू के इधर नहीं गया, किसी बंदे नूं को ना पता कि किधर गया है। वो डर गए। उन्हें आख्या जरूर मुड़े ने जाके कतल कर देने ने, हुण नहीं छड़दा। उन्हें ढेर अगू पिछू पता किया कि भैन मेरी नसी किहदे नाल है, किधरों भी इनू कोई खबर ना लभी। अगू अम्मा नूं भी कोई सी पता। वो नाल वाले पिंड जाके अपना एक यार दोस्त है उहदे कोल जाके बह रहा। उन्हां कोल थोड़ियां बंदूकां शूकां होंदियां सी, असला वगैरह उन्हां रखे हुंदा सी। उन्होंने जाके आखदा कि इस तरह मैनू असला चाहिए तो मैं अपनी भैन का कतल करना। उन्हें आख्या यार गाल सुन, असी अपना असला तो तेनों दे नहीं सकते, क्योंकि जे तू कतल करेगा तो साडा नाम भी विच आवेगा। उन्हें आख्या तेरा नाम नहीं आवन लिया, तू मैनू असला दे। उन्हें आख्या ना भाई असी तेरे अगे हथ बन्निया, साडे कोल असला है वै, असी अपनी सेफ्टी वास्ते रखे है, ये नहीं कि असी होर फस जाइए। कहता नहीं, उन्हें हथ बन्ने। उन्हें आख्या ना जी तुसी माफ़ करो। कहना मैं उथों उठ के आ गया जवान। जिसले उठ के आया तो अगू पिछू पता की उसू आखिरकार उन्होंने किधरों कोई जड़ा सुराख ना मिलिया कि भैन गई किधर है, किहदे नाल नसी है। वो जिसले अम्मा नूं पता लगा कि पिंड विच आए है, फटाफट मामा भी गया, उन्हें जाके उन्होंने फिर काबू किया। वो काबू करके जनाब घर लिया। अम्मा ने रोटी खवाली। उन्हें आख्या पुत्र सबर कर जा, आ जाएगी, जे तू मार नहीं है तो मार लवी, सबर ते कर जा। अगू जिसले घर बिठाया, अगले पिछले महल्ले वाले आ गए, उन्हें भी आके समझा। उन्हें आख्या बेवकूफा कई इस तरह दी बेवफा निकलदियां ने भैणां, जे इस तरह के काम कर जांदियां, तू अपनी माँ का ख्याल कर। उन्हें आख्या मैं माँ का बड़ा ख्याल कर लिया, उन्हें किहड़ा साडा ख्याल किया, मैं उन्होंने कतल करना ही करना, जो मर्जी हो जे, तुसीं ये समझो कि मैं कतल कर दित्ते है। अगू जनाब इस तरह होया कि उन्हें घरदियां ने बड़ा कंट्रोल किया। उन्हें आख्या नहीं, सुबह होंदी गई वो एक होर बंदे को टुर गया, उन्होंने जाके यह ना दस्या कि इस तरह जिहड़ा मैं कतल करना चाहना। वो कोल जाके बह गया गपशप लाण। उन्हें आख्या मैनू चाहिए है एक बंदूक। वो भी बंदूकां शूकां रखियां सी, उन्हें पिंड च रहिंदे सी। उन्हें जनाब फटाफट 30 बोर उन्होंने कढ़ के उन्हें आख्या ए लै। उन्हें आख्या मैं अपनी सेफ्टी वास्ते किधरे खड़ना है। उन्हें कोर रख लिया जनाब। कोर रख के ते अगू पता करन लग पिया कि नसी किहदे नाल है। उन्होंने पता लगा कि फलाना पिंड है, उत्थे जिहड़ा उस पिंड का मुड़ा है ते उहदे नाल नस के गई है।
ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਓ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਬੰਦੂਕ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੰਜਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 2-4 ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੂ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਲਵੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਕਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਮੁਖਬਰ, ਪਤਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਓ ਫੜੋ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੜਿਆ। ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਪਕੜ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਖਾ ਪੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੋਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਹੋਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨੇ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾ ਸ਼ੂਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਤਕਾਣ, ਕਦੇ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਤਕਾਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਛਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਛਿਕੇ ਐ ਸੀ ਉਹ ਤਗੜੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਛਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਉਂਝ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਢੇਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੇ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਟਕਾਰ ਚੰਗਾ ਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਅਗੂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਤਰੀਬੋਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਲਾਣੇ। ਜੇ ਇਤਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅਸਲਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਢੇਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਉਸ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਬਹਰਹਾਲ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੁੜਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਰੀਬੋਰ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਤਨਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਕਰਨੇ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫੜ ਤੂੰ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਗੂ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਾਪਸ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਭੈਣ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੜੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਆਖਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਆਇਆ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਭੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਆਈ। ਅੱਗੂ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਦੱਸ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ। ਅੱਗੂ ਅੰਮਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਉਹ ਪੈਰੀ ਪਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅੰਮਾ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੋਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਆਪੂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਤਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੜ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।